السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ دونوں کافی دیر سے پرانی کتابوں کے ڈھیر میں سے وہ فائل ڈھونڈنے میں لگے تھے، مگر وہ بکھیرا ایسا تھا کہ سمٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو کافی دیر ابراہیم اکیلا ہی وہ بکھیرا سمیٹنے میں لگا ہوا تھا، مگر پھر مسکان بھی اس کی مدد کو آ گئی تھی۔ اف اتنی کتابیں! وہ کمرے میں بکھری ہوئی فائلز اور دوسرے ڈاکومنٹس دیکھ کر اس کے ساتھ کام کرنے لگ گئی تاکہ جلد از جلد کام ہو سکتا۔ ارے بی بی جی، رہنے دیں آپ، میں کر لوں گا، ویسے بھی یہ میرا کام ہے، آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ ابراہیم نے اسے منع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر دوزانوں بیٹھ گئی تاکہ اس کا کام جلدی ختم ہو سکتا، کیونکہ شام ہو رہی تھی اور گھر کے سبھی لوگ بھی آنے والے تھے جو اپنے کسی رشتے دار کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم کو اس گھر میں کام کرتے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور مسکان کے لیے صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، تبھی تو اپنے خاص کام کے لیے اسے بلایا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر بڑی امی نے ابراہیم کو اسٹور میں اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کس قدر خفا ہوں گی۔ وہ دونوں جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگے ہوئے تھے، مگر ان دونوں کو خبر ہی نہ ہو سکی کب گھر والے واپس آ گئے تھے، اور بڑی امی تو سیدھا ان کی طرف ہی آئی تھی، کیونکہ وہاں سے کتابوں کے رکھنے اور پھینکنے کی بہت آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے اسٹور روم میں آتے ہی مسکان کے معصوم چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ بے حیا لڑکی، تم اس ملازم کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تائی نے اسے جب ابراہیم کے ساتھ اسٹور میں دیکھا تو ایک دم چلائیں۔ مسکان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تائی وہ بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ تائی نے اسے ایک اور زوردار تھپڑ لگا دیا اور کہنے لگی، اپنا ہی گھر ملا تھا منہ کالا کرنے کو، یا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس سے دور رہو گی، پھر تم نے اس کو گھر میں کیوں بلایا؟ ہم نے تو اس کو گھر سے بھی نکال دیا تھا، مگر تم جیسی بے حیا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی جو گھر والوں کی غیر موجودگی میں ایک ملازم کو فون کر کے گھر بلا رہی ہے اور پھر اسی کے ساتھ منہ کالا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تائی کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھیں۔ شگفتہ نے جتنا شور مچا رکھا تھا، سبھی گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ شگفتہ نے زبیر کو صاف کہہ دیا کہ وہ مسکان کو اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت گھر سے نکالیں، میں اس بے شرم لڑکی کا وجود بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مسکان کو بازو سے پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی اور تایا زبیر اور احمد ان دونوں کی آنکھوں میں بھی غصہ اترا ہوا تھا، جبکہ ابراہیم اس ساری صورتحال پر ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تو میں بس بی بی جی کی کچھ کتابیں، بکواس بند کرو اپنی۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم کچھ کہتا، زبیر نے، بابا جلدی چلے نا، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، آپ ہی مجھے کہتے ہیں کہ میں نے لیٹ کر دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ایک ہاتھ میں کتابیں اٹھائے دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ حاشر اس کا پہلے سے ہی گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولے گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے رات کو جلدی سو جایا کرو، صبح جلدی اٹھ کر پھر کام مکمل کر لیا کرو۔ ارے بابا، مجھ سے نہیں صبح صبح اٹھ کر پڑھا جاتا، ویسے بھی جو مزہ رات کی خاموشی میں پڑھنے کا ہے وہ بھلا اور کب آئے گا؟ بیٹا جی، صبح اٹھو تو معلوم ہو کہ دن کے وقت بھی خاموشی ہوتی ہے۔ عاشر نے آنکھیں گول کرتے ہوئے مسکان کی طرف دیکھا، مگر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے پڑھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایس کر رہی تھی۔ گاڑی یونیورسٹی کی طرف رواں دواں تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ شیشوں سے اندر جھانک رہی تھی اور سڑک پر تیز دوڑتی زندگی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ حاشر خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہے تھے، جبکہ مسکان ایک بار پھر سے کتابوں میں گم ہو گئی تھی، جیسے دنیا میں اب صرف اس کے نوٹس اور کتابیں ہی رہ گئی ہیں، جیسے کتابیں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ آج پھر سیمینار ہے، یاد ہے نا؟ حاشر نے یکدم خاموشی توڑی تھی۔ جی بابا، مجھے یاد تو ہے، لیکن میری پریزنٹیشن تو آخری نمبر پر ہے اور تب تک تو سب جا چکے ہوں گے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، مسکان نے بیزاری سے جواب دیا۔ بیٹا، فائدہ کسی کا نہیں ہوتا، فائدہ تو خود کو ہوتا ہے۔ جب خود پر اعتماد بڑھتا ہے نا
तब सारा मंजर बदलने लगता है। हाशिर की आवाज में वही नरमी थी जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। अपने बाबा की यही बातें तो उसे आगे बढ़ने में मदद देती थी। मुस्कान ने एक लम्हे को आंखें उठाकर हाशिर को देखा। उनका चेहरा वैसा ही हमेशा की तरह मुतमईन और पुरसकून था। वो अक्सर मुस्कान की जिंदगी के उलझते धागों को सुलझाने की कोशिश करते रहते थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वो तेजी से क्लासरूम की तरफ भागी थी। मुस्कान अपनी धुन में गुम क्लासरूम के अंदर दाखिल हो गई। आज उसे एक खबर मिली थी कि यूनिवर्सिटी ज़हीन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने वाली थी और वो इसी सोच में पड़ गई थी कि क्या वो स्कॉलरशिप हासिल कर भी पाएगी या नहीं। ज़हीन तो वो शुरू से ही थी, मगर उसके अंदर हमेशा से खुद एतमादी की कमी रही थी। घर वापस आते वक्त वो कुछ गुमसुम थी। क्या हुआ, आज कुछ ज्यादा चुप हो? हाशिर ने गाड़ी चलाते हुए पूछा था। बाबा, अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं तो क्या मुझे वो मिल भी जाएगी? बस मुझे अपनी रिसर्च को ज्यादा अच्छा करना होगा। और सोच सोच कर वो बोल रही थी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रिसर्च किस चीज पर है? वो उसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। समाजी नफ्सियात पर, खास तौर पर खवातीन के अंदरूनी खौफ और उनकी खुद एतमादी के दरमियान ताल्लुक पर। बाबा कुछ लम्हे खामोश रहे और फिर कहने लगे, तुम अगर समझती हो कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है तो हमें तुम पर यकीन है और तुम्हें भी खुद पर यकीन होना चाहिए। मुस्कान की आंखें नम हो गई थीं। शायद पहली बार उसको लगा था कि उसके ख्वाबों के दरवाजे पर भी एक साया है जो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। और वो साया था उसके बाबा की शफकत और मोहब्बत का, क्योंकि अब वही उसकी कुल कायनात थी। माँ तो उसकी पैदाइश के वक्त ही उसको छोड़कर जा चुकी थी और तब से उसके बाबा ने ही उसको पाला था। उन्होंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहां पर उनके बड़े भाई की फैमिली भी उनके साथ ही रहती थी। और मुस्कान की ताई के होते हुए भला उनको किसी और औरत की क्या जरूरत थी जो मुस्कान की परवरिश कर सकती। शगुफ्ता बेगम मुस्कान की ताई थी और उसे बहुत प्यार भी करती थी, क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी तो ना थी, सिर्फ एक बेटा ही था। दिन गुजरते गए, मुस्कान ने रिसर्च पर काम तेज कर दिया था। मुस्कान अब अक्सर लाइब्रेरी में देर तक बैठी रहती थी। एक दिन जब वो रात देर गए घर लौटी तो बाबा दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। इतनी देर? बाबा, बस कुछ काम ही ज्यादा था। मैं लाइब्रेरी में बैठी थी तो वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। आप फिक्र ना करें, मैं कल से जल्दी आ जाऊंगी। वो थकी थकी सी लग रही थी। अरे बेटा, फिक्र कैसे ना करें, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुस्कान को अच्छा लगा था कि बाबा उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़े थे और उसकी फिक्र करते थे। तभी वो उनके गले से लग गई और कहने लगी थी, अब देर नहीं होगी, मैं अपने बाबा को यूं दरवाजे पर इंतजार नहीं करवाऊंगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला था और वो ताई जो उस पर जान छिड़कती थी वही उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हो जाने वाली थी। कुछ ही दिनों में जब यूनिवर्सिटी का सेमिनार हुआ तो उसमें मुस्कान को भी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। उस रोज मुस्कान की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो खुशी खुशी बाबा का इंतजार कर रही थी, मगर वो न जाने कहाँ रह गए थे। वो उसको हमेशा यूनिवर्सिटी से लेने आते थे, मगर उस रोज वो न जाने कैसे भूल गए थे। काफी देर के इंतजार के बाद उसने फोन निकाला और हाशिर को कॉल मिलाने लगी थी, मगर वो कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा था। तब उसने ताया जुबैर को कॉल मिलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने दूसरी ही बेल पर फोन उठा लिया। बड़े अब्बा, वो बाबा मुझे अभी तक लेने ही नहीं आए, न जाने कहाँ रह गए हैं। उसके लहजे में परेशानी साफ जाहिर थी। अरे हाँ, वो मुझे याद ही नहीं रहा। तुम्हारे बाबा को तो मैंने ही भेजा है। वो दूसरे शहर गए हैं, कुछ ऑफिस का काम था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक कर लूं। मेरे जहन से ही निकल गया। तुम फिक्र मत करो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जुबैर जैसे किसी काम में बहुत मसरूफ थे। तभी उन्होंने जल्दी जल्दी मुस्कान से बात खत्म करके फोन बंद कर दिया। मुस्कान वापस यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई थी, क्योंकि ताया जुबैर का ऑफिस उसकी यूनिवर्सिटी से कुछ दूर था।
उनको आने में कम से कम आधा घंटा तो लगने ही वाला था। मुस्कान यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के कोने वाली मेज पर बैठ गई थी। बाहर शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें इमारतों के पीछे छुपती जा रही थीं। उसने अपने बैग से किताब निकाली, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसका दिल जैसे बेचैनी से भरा हुआ था, जैसे कुछ कुछ बुरा होने वाला था। कभी वो दरवाजे की तरफ देखती, कभी मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम गुजरता हुआ देखती। 5:22 हो चुके थे। ताया जुबैर ने कहा था, बस थोड़ी ही देर में पहुंच रहा हूं। लेकिन वक्त तो जैसे सुस्त हो चुका था, या उसके लिए ये वक्त गुजारना मुश्किल था। पहले कभी वो इस सूरत हाल में फंसी जो नहीं थी। बाबा तो हमेशा उसे वक्त से पहले ही लेने आ जाते थे, मगर आज न जाने उनको मुस्कान के बारे में भूल क्यों गया था। अगर वो कहीं गए भी थे तो मुस्कान को बताकर क्यों नहीं गए थे। वो देख रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता सभी स्टूडेंट अपने घरों को जा रहे थे। यूनिवर्सिटी खाली होने वाली थी। कुछ क्लासेस के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे। वो खुद को तन्हा महसूस कर रही थी, बेहद तन्हा। तभी मोबाइल बजा। उसने खुशी से मोबाइल की तरफ देखा। शायद बाबा की कॉल होगी, वो उसको लेने आ रहे होंगे। मगर वहां पर ताया जुबैर का नंबर चमक रहा था। ताया जुबैर की कॉल थी। मुस्कान बेटा, मैं रास्ते में हूँ, बस 15 मिनट और लगेंगे। ट्रैफिक कुछ ज्यादा है, तुम बाहर ना निकलना, अंदर ही रहना। जी बड़े अब्बा, वो धीरे से बोली और फोन बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मुस्कान की सोचें एक बार फिर भटकने लगी थी। अब्बा कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या कोई परेशानी हुई होगी? ज़हन में खदशात के बादल छाने लगे। उसने दोबारा हाशिर को कॉल मिलाई, मगर फ़ोन बंद था। दिल की धड़कन जैसे तेज़ होने लगी थी। एक बार तो वो गेट की तरफ चल पड़ी थी, मगर फिर खुद को रोकते हुए वापस कैफेटेरिया में आ गई। तभी एक आवाज़ सुनाई दी थी, मुस्कान। वो पलटी तो सामने ज़ोया खड़ी थी, उसकी क्लास फेलो। तुम अभी तक यहाँ हो? कोई लेने नहीं आया? नहीं, बाबा आज बाहर गए हैं। बड़े अब्बा आ रहे हैं, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। जोया ने उसके पास बैठते हुए कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें कोई लेने वाला तो है। मैं तो अक्सर बस पर जाती हूँ। वो मजाक में ये कहते हुए हंसने लगी थी, मगर मुस्कान की हंसी जैसे गुम हो चुकी थी। फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी। आखिरकार तकरीबन शाम 6 बजे गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और मुस्कान जल्दी से बैग उठाकर बाहर निकली। ताया जुबैर गाड़ी में थे। आ जाओ बेटा, देर हो गई, माजरत चाहता हूँ। उन्होंने खुद उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोला था। मुस्कान खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। जुबैर उससे इधर उधर की बातें करने लगे थे, मगर वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे में चली गई। मुलाजिम ने आकर उसको कहा भी था कि खाना लगा है, आकर खा ले, मगर उसने सुना अनसुना कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो बेड पर बैठ गई, दिल में एक भारीपन लिए। बाबा मुझे बताए बगैर कैसे चले गए, और उनका फोन क्यों बंद है? वो मुसलसल सोच रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंख लग गई। रात के पिछले पहर, जब हर चीज खामोश थी, अचानक दरवाजा जोर से बजा और मुस्कान की आंख खुल गई। वो भागकर दरवाजे की तरफ गई थी और कुछ ही देर में घर में शोर सा मच गया। उसको एक मुलाजिम बुलाने आया था। दरवाजे पर ताया जुबैर और दो पुलिस वाले खड़े थे। जुबैर के चेहरे पर संजीदगी थी और परेशान दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ? बाबा कहाँ हैं? मुस्कान ने चीखते हुए पूछा, मगर किसी ने कुछ ना कहा। उसके कदम लर्ज गए थे। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई थी। ताया जुबैर ने आहिस्ता आवाज में कहा था, मुस्कान बेटा, तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी अस्पताल में हैं। क्या मतलब? कैसा एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? मुस्कान की आवाज लरजने लगी थी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी हालत नाजुक है। ये जुमला सुनते ही मुस्कान की दुनिया जैसे रुक गई थी। वो बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे थे। अगले दिन सुबह सब लोग अस्पताल पहुंचे। आईसीयू के बाहर बेयकीनी और बेबसी की कैफियत छाई हुई थी। डॉक्टर मुसलसल अंदर बाहर आ रहे थे।
हर बार जब दरवाजा खुलता, मुस्कान का दिल जैसे बंद होने लगता था। दोपहर के करीब डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे, अभी वो खतरे से बाहर हैं, मगर उन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ये सुनते ही जैसे सब ने सुकून का सांस लिया था, मगर मुस्कान अभी तक परेशान और डरी हुई थी। अगले दिन बाबा को होश आया तो सब उनके पास पहुंचे। उनकी आंखों में कमजोरी के बावजूद एक इत्मीनान था। उन्होंने धीरे से मुस्कान का हाथ थामा और कहने लगे, माफ करना, तुम्हें बताए बगैर चला गया। मैंने सोचा था काम जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म होते ही तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। मुस्कान की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, आप मुझे बस ठीक चाहिए, बाकी सब माफ है। और हाशिर ने मुस्कुरा कर आंखें बंद कर ली। ये सब कैसे हुआ? आप तो ऑफिस के काम से गए थे, तो फिर ये एक्सीडेंट? मुस्कान ने परेशानी से पूछा था। उसकी बात सुनकर हाशिर हल्का सा मुस्कुराए, बस बेटा शुक्र करो कि जान बच गई, वरना मुझे तो लगा था कि मैं अब कभी दोबारा अपनी बेटी को देख नहीं पाऊंगा। मुस्कान ने उनके हाथों पर अपना सर झुका दिया था। नहीं बाबा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तभी जुबैर कमरे में दाखिल हुए थे। क्या बातचीत हो रही है बाप बेटी के दरमियान? वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन दोनों के पास आ खड़े हुए। तो कुछ नहीं, बस हमारी बेटी कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है, हाशिर ने मुस्कान का सर थपथपाते हुए कहा था, जबकि मुस्कान से अपने बाबा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। बहुत मुश्किल से ताया जुबैर उसको अपने साथ घर ले आए थे। वो यूं ही सारी रात अस्पताल में तो बैठी नहीं रह सकती थी ना। देखा, तुम घर चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास यहाँ पर अहमद है। फिर परेशान क्यों हो रही हो? हाशिर ने बहुत मुश्किल से मुस्कान को जुबैर के साथ भेजा था। जुबैर का बेटा अहमद अस्पताल में हाशिर के पास ही था, इसलिए मुस्कान ने अपने बाबा की बात मान ली और घर वापस आ गई थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो दोबारा हाशिर को नहीं देख सकेगी। वो ताई के कमरे में थी। ताई ने उसे खुद अपने पास रोक लिया था ताकि वो अकेली परेशान ना होती रहे। बहुत मुश्किल से ताई ने उसे सुलाया था जब वो एकदम घबरा कर उठ बैठी थी, जैसे उसने कोई भयानक ख्वाब देखा था। और उसी लम्हे ताई का फोन बजा था। मुस्कान की नजरें ताई के चेहरे पर जम गई थीं, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। और तब उसके सर पर सातों आसमान टूट पड़े थे जब ताई ने उसे गले लगाकर बताया था, बेटा तुम्हारे बाबा अब नहीं रहे। मुस्कान बहुत देर तक फटी आंखों से ताई को देखती रही थी, गोया उसे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो हाशिर को अच्छा भला छोड़कर आई थी और फिर डॉक्टर भी मुतमईन थे। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ था? उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो जाकर हाशिर का मुर्दा वजूद देख सकती। वो कमरे के एक कोने में जाकर छुप कर बैठ गई थी और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था, जैसे वो कुछ भी देखना ही न चाहती थी। काई क्या कह रहा था उसका कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यकीन का टूट जाना और फिर बिछड़ जाने का गम जब इंसान के दिल पर एक साथ वार करते हैं तो वो टूटा हुआ परिंदा बन जाता है। ये उड़ तो नहीं सकता, मगर तड़प जरूर सकता है। मुस्कान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ताई शगुफ्ता के गले से लगी। वो ना रोई, ना कोई आवाज निकाली, बस साकत खामोश और खाली नजरों से सामने देखती रही, जैसे दिलो दिमाग ने यकदम काम करना छोड़ दिया हो। ताई शगुफ्ता उसे सहलाती रहीं, उसके बालों में हाथ फेरती रहीं, मगर मुस्कान ने एक लफ्ज तक ना कहा था। वो बस दीवार की तरफ मुंह किए घुटनों में चेहरा दिए बैठ गई थी, जैसे दुनिया का हर ताल्लुक, हर उम्मीद उस एक लम्हे में खत्म हो गई थी। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें आंगन में उतरने लगी थीं, मुस्कान ताई के कमरे से निकली थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो खामोशी से हाशिर की तस्वीर के सामने जा बैठी, वही तस्वीर जो उन्होंने मुस्कान की ग्रेजुएशन के दिन ली थी। मुस्कान ने तस्वीर को छुआ था, जैसे वो हाशिर के लम्स को महसूस करना चाहती थी। ताइशा गुफ्ता ने उसके लिए स्याह दुपट्टा निकाला था और खामोशी से उसके कंधों पर डाल दिया था। नमाज जनाजा का वक्त था। मर्द हजरात हाशिर की मैयत को कंधा दे रहे थे।
لیکن مسکان دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا، مسکان کی ہچکیاں نکل گئیں، وہ رونے لگی اور پھر اتنا روئی تھی کہ اس کی آواز سے ہر دل نم ہو گیا تھا۔ بابا آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس کی چیخ تائی شگفتہ کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ انہوں نے اسے فوراً گلے سے لگا لیا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن مسکان کے لیے وقت وہیں رک گیا تھا جہاں اس نے آخری بار حاشر کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ کسی سے بات کرتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے۔ تایا زبیر نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ زندگی رکتی نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تمہارے بابا تمہیں یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے، مگر مسکان جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ حاشر کے بیٹے کے جاتے ہی گھر میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ وہ ساری کتابیں جو کبھی حاشر کے کمرے کی زینت تھیں، اب وہ ساری کتابیں جیسے تو سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھیں۔ ان سب کتابوں کو پھینک دیا گیا۔ حاشر کا کمرہ اس کے جانے کے 2 دن کے بعد ایسے صاف کر دیا گیا جیسے وہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ سب مسکان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں خاموش تھی۔ حاشر کے جاتے ہی گھر کے سارے پرانے ملازم بھی بدل دیے گئے تھے، اور یہ سب تایا زبیر کے کہنے پر ہوا تھا۔ وہ ملازم جو ایک عرصہ سے اس گھر میں کام کر رہے تھے، ان کو نکال کر ان کی جگہ نئے ملازم رکھے گئے تھے۔ ابراہیم بھی ان میں سے ایک تھا، جو باقی ملازموں کی نسبت تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا۔ اس لڑکے نے تو جیسے گھر آتے ہی سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ ہر فن مولا تھا۔ ابراہیم کو اس گھر میں آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، مگر وہ تو جیسے برسوں سے اس ماحول سے واقف لگتا تھا۔ وہ باقی ملازمین کی نسبت زیادہ مہذب اور سنجیدہ مزاج کا تھا، کسی سے بلا ضرورت بات نہ کرتا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتا تھا، اور سب سے اہم بات، وہ مسکان کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اسے خوش رکھنے میں لگا رہتا تھا۔ مگر مسکان کے لیے زبیر کے گزر جانے کا صدمہ تھا ہی بہت بڑا۔ وہ بھلا اتنی جلدی اس صدمے سے باہر کیسے نکل سکتی تھی؟ مسکان روز کی طرح اس دن بھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، مگر کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ اس کے کمرے میں بنا اجازت جائے۔ ابراہیم تائی شگفتہ سے اجازت لے کر اس کے دروازے کے قریب آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں دودھ کا گلاس اور کچھ پھل رکھے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا۔ بیوی جی، کھانا رکھ دیا ہے، پلیز تھوڑا سا کھا لیجیے گا، بابا جان نے کہا تھا۔ آپ کو بھوکا مت رہنے دیں۔ مسکان کے دل میں کچھ لرزا تھا۔ وہ کسی کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ حاشر کی بات کر رہا تھا یا تایا زبیر کی؟ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی، دروازہ کھولا۔ ابراہیم سے کوئی بھی بات کیے بغیر صرف ٹرے لے کر کمرے میں واپس آ گئے۔ ابراہیم بھی چپ چاپ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا تھا۔ ابراہیم روز کچھ نہ کچھ لاتا اور وہ خاموشی سے لیتی اور وہ چلا جاتا۔ گھر کے حالات ہر روز کچھ زیادہ بدلتے جا رہے تھے۔ حاشر کے جانے کے بعد تایا زبیر نے گھر کی ساری سیٹنگ تبدیل کروا دی تھی۔ حاشر کے بنوائے گئے پورٹریٹ، 8 پیس، یہاں تک کہ ان کی وہ کرسی بھی غائب ہو گئی تھی جس پر وہ بیٹھ کر اپنے آفس کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ اکثر ان کے پاس بیٹھ کر لڑا کرتی تھی کہ وہ آفس کا کام گھر پر کیوں لے کر آتے تھے۔ مسکان کو بھی آہستہ آہستہ سب کچھ چھننے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کے باپ کے وجود کے ہر نشان کو مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے تائی شگفتہ سے پوچھ ہی لیا، بڑی امی، بابا کی چیزیں کہاں ہیں؟ ان کی کتابیں، ان کے نوٹس، ان کی کرسی؟ مگر تائی نے نظریں چرا لیں اور سب پرانی چیزیں تھیں۔ تمہارے تایا نے کہا تھا کہ سب چیزیں اٹھا لوں تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر اداس نہ ہوتی رہو۔ مسکان کا دل پھٹ گیا۔ وہ بابا کی ہر چیز سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ سب پرانی نہیں تھی، وہ سب یادیں تھیں۔ ان میں تو اس کے بابا کی خوشبو تھی، محبت تھی، مگر اب جیسے سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ ابراہیم اکثر لان میں بیٹھا
कुछ लिखता रहता था। अगर कभी वो अपनी बालकनी की छत से नीचे झांकती तो उसे कुछ न कुछ लिखने में महव देखती थी, या कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो मुस्कान को अपनी खामोशी की आईनादार लगती थी। उसे वो मुलाजिम घर के बाकी सब मुलाजमों से बहुत मुख्तलिफ लगता था। उसे लगता था जैसे वो कोई मुलाजिम नहीं है, बल्कि कुछ और ही था, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, काम करने का तरीका मुलाजमों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो हर काम में माहिर था और चुटकियों में कर लिया करता था। मगर फिर वो खुद ही अपने ज़हन में आते इस ख़्याल को झटक देती थी कि शायद बाबा के गुज़र जाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी। वो एक आम सा मुलाज़िम ही तो था, हो सकता था उसको पढ़ने-लिखने का शौक हो, तभी तो वो हर वक़्त कुछ न कुछ लिखता रहता था। एक दिन वो लॉन में इब्राहिम के पास जा बैठी थी और पहली बार उससे बोली थी, "ये क्या लिख रहे हो?" इब्राहिम उसकी आवाज़ पर ऐसे चौंक गया था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई थी। उसने जल्दी से वो कागज़ छुपाए थे और किताब बंद की थी और फिर शर्माते हुए कहने लगा था, "शायरी बीबी जी, मैं शायरी लिख रहा था, कुछ अपने दिल की, कुछ ज़माने की।" वो हिचकिचाता हुआ बोला था। तब मुस्कान कहने लगी, "मुझे भी कुछ सुनाओगे?" वो कुछ लम्हे हिचकिचाया था और फिर शर्माता हुआ वहां से भाग गया था। उसको भागता हुआ देखकर मुस्कान के चेहरे पर हाशिर के गुजर जाने के बाद पहली बार मुस्कुराहट आई थी। क्या अजीब लड़का था, लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। वो खुद ही बुड़बड़ाई थी और उठकर वापस अंदर चली गई थी। मगर उस रात वो बहुत दिनों बाद सोई थी। कुछ ही दिन बाद एक नया इंकशाफ हुआ था। मुस्कान ने सुना था ताया जुबैर ने हाशिर के बिजनेस की जिम्मेदारी अपने बेटे अहमद के हवाले कर दी थी। अहमद, जो कभी जिंदगी को संजीदगी से नहीं लेता था, अब कंपनी का मालिक बन गया था। और हैरत की बात यह थी कि कुछ शेयर्स जो हाशिर ने मुस्कान के नाम किए थे, वो किसी कानूनी तब्दीली के तहत अब जुबैर साहब के नाम हो चुके थे। मुस्कान ये सब सुनकर तड़प उठी थी। वो ताई के पास गई थी। "बड़ी अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? बाबा ने मेरे नाम कुछ रखा था ना?" वो जैसे एक यकीन से शगुफ्ता से पूछ रही थी कि शायद वो उसका साथ देंगी। मगर ताई शगुफ्ता ने नजरें झुका ली थी। "बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे बड़े अब्बा कहते हैं ये सब हाशिर की मर्जी से ही हुआ था।" "नहीं, ये झूठ है।" मुस्कान के लहजे में पहली बार जिंदगी लौटी थी। "बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो जानते थे कि मैं उनके साथ बिजनेस में उनकी हेल्प करना चाहती थी, तभी तो उन्होंने कुछ शेयर्स मेरे नाम किए थे।" वो बेयकीनी से ताई के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो उसकी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। मगर मुस्कान को समझ आ चुका था कि उसके खामोश रहने का बहुत नुकसान हो चुका था, इसलिए अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगी। इस वाक़ये के बाद मुस्कान ने कमरे में बंद रहना छोड़ दिया था। वो रोज़ लॉन में जाती, इब्राहिम से स्टोर में पड़ी पुरानी किताबें, बाबा की फाइल्स निकलवा कर पढ़ती रहती ताकि उसके हाथ कुछ तो लग सकता। अक्सर वो एक पुरानी डायरी का जिक्र भी करती थी, जिसमें हाशिर अक्सर अहम फैसलों के बारे में लिखते थे। एक दिन इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, "बीबी जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ।" "कैसी मदद?" "बाबा जान की कुछ फाइलें स्टोर रूम में पड़ी हैं। मैंने देखा है, मगर मैं उनको आपके बगैर नहीं हटा सकता।" मुस्कान ने फौरन हामी भर ली थी। रात के वक्त जब सब सो चुके थे, इब्राहिम और मुस्कान स्टोर में गए थे। वहां वाकई लकड़ी का बॉक्स पड़ा था, जिसमें कई फाइलें थीं। मगर इससे पहले कि वो उन फाइलों को देखती, ताया जुबैर के कमरे से आहट की आवाज सुनाई दी थी और उन दोनों को वहां से जाना ही पड़ा था। मुस्कान को लगने लगा था कि इस घर में सिर्फ इब्राहिम ही था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, इसलिए वो ज्यादातर वक्त इब्राहिम के साथ गुजारने लगी थी। ये क्या कि हर वक्त इस मुलाजम के साथ फिरती रहती हो। एक दिन जब वो लॉन में इब्राहिम के साथ बैठी थी, तो ताई ने आकर उसे बोलना शुरू कर दिया था। "नहीं, मैं तो बस वैसे ही इधर, वो बीबी जी मुझसे केक बनाने का।" उन दोनों ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा था, मगर शगुफ्ता ने
ہاتھ کے اشارے سے ابراہیم کو خاموش کروا کر اسے ادھر سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ ایک ملازم ہے اور تم بجائے میرے ساتھ، احمد کے ساتھ یا گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ وقت گزارنے کے ایک ملازم کے ساتھ بیٹھی رہتی ہو۔ شگفتہ کو شاید احساس ہوا تھا کہ وہ ابراہیم سے کوئی کام کروانا چاہتے تھے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے علم ہو۔ تبھی انہوں نے مسکان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ انہیں ابراہیم کے ساتھ نظر نہ آئے۔ اس رات مسکان کا دل بھر آیا تھا اور وہ عاشر کی تصویر کو سینے سے لگائے روتی رہی تھی۔ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ ابھی تو میں نے آپ کو اپنے اسکالرشپ کا بھی بتانا تھا۔ بزنس میں آپ کی مدد بھی کرنی تھی، مگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا، وہ حاشر کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ تصویر سچ میں سن رہی ہو۔ اس روز بھی وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اگلی صبح دروازے پر ہلکی سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم رات ڈنر پر بھی نہیں آئی تھی اور ناشتے پر بھی نہیں آئی، اس لیے میں تمہارے کمرے میں چلا آیا تھا۔ زبیر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے، کچھ نہیں بڑے ابو، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کی طبیعت کو؟ زبیر اس کو سوجی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس کے باوجود بھی وہ زبردستی اسے کمرے سے باہر لے گئے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی اور وہ اس کا دھیان کسی اور طرف کر سکتے۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں فائن آرٹس کے کالج میں ایڈمیشن لے دو، تمہیں تو آرٹ میں انٹرسٹ ہے نا؟ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ مگر بڑے ابو، میں تو بزنس نہیں بیٹا، بزنس کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اگر تمہارا دل گھر میں نہیں لگ رہا تو اس لیے میں تمہارے ایڈمیشن کی بات کر رہا تھا۔ زبیر نے مسکرا کر مسکان کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ اس لڑکی کا دل نہ جانے آج کل کدھر۔ شگفتہ نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر زبیر نے شگفتہ کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں نا۔ مسکان جان چکی تھی کہ بڑی امی نے ہی بڑے ابا کو کچھ کہا تھا جو وہ اس طرح سے بات کر رہے تھے، مگر وہ چپ چاپ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اب تو میں بابا کی پرانی فائلز ڈھونڈ کر ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ اور یہ ابراہیم کہاں چلا گیا؟ آج اسے ابراہیم بھی گھر میں نظر نہیں آ رہا تھا جس کی مدد کے بغیر وہ اسٹور روم میں اپنے بابا کی پرانی فائلز نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زبیر نے ابراہیم کو آفس کے کاموں کے لیے رکھ دیا تھا، گھر میں آنے سے اس کو منع کر دیا تھا۔ وہ ملازم باقی سب ملازموں سے بہتر تھا، اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ آفس میں رکھنا چاہتے تھے اور اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مگر یہ بات مسکان کو کسی بھی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک ابراہیم تو تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اور تو وہ بھی کسی ملازم پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور اس کو بہت جلد یہ موقع بھی مل گیا کہ وہ ابراہیم کی مدد سے اسٹور میں وہ پرانی فائلز ڈھونڈ سکتی۔ اس روز سبھی گھر والے کسی رشتہ دار کی شادی میں جانے والے تھے۔ زبیر نے مسکان کو بہت بار کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، مگر مسکان نے منع کر دیا تھا۔ نہیں بڑے ابو، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی میری کتابیں پڑی خراب ہو رہی ہیں، مجھے ان کو اسٹور روم میں رکھنا ہے، اس لیے آپ لوگ چلے جائیں، میں اپنا کام کر لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلے گئے تھے۔ جب مسکان کو تسلی ہو گئی کہ وہ سب گھر سے دور جا چکے تھے تب اس نے آفس کے نمبر پر فون کیا تھا اور وہاں سے ابراہیم کو گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ ابراہیم تو جیسے انتظار میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ اسٹور روم کا کونا کونا چھان مارے۔ تبھی تو وہ مسکان کے ایک بلاوے پر بھاگتا ہوا آ گیا تھا۔ مسکان کو ابراہیم کی طرف دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ تو اس کے ساتھ ایسے فائلز کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا جیسے ان میں اس کا بھی کوئی بہت ضروری راز چھپا ہوا ہو۔ ابراہیم کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور مسکان صرف اس پر ہی بھروسہ کر سکتی تھی، تبھی تو اپنے خاص کام کے لیے اسے بلایا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر بڑی امی نے ابراہیم کو اسٹور روم میں اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کس قدر خفا ہوں گی۔ وہ دونوں جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگے ہوئے تھے، مگر ان دونوں کو خبر ہی نہ ہو سکی۔
کب گھر والے واپس آ گئے، بڑی امی تو سیدھا ان کی طرف آئی تھیں، کیونکہ وہاں سے کتابوں کے رکھنے اور پھینکنے کی بہت آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے اسٹور روم میں آتے ہی مسکان کے معصوم چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ بے حیا لڑکی، تم اس ملازم کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تائی نے اسے جب ابراہیم کے ساتھ اسٹور میں دیکھا تو ایک دم چلائیں۔ مسکان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تائی وہ بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ تائی نے ایک اور زوردار تھپڑ لگایا اور کہنے لگی، اپنا ہی گھر ملا تھا منہ کالا کرنے کو۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس سے دور رہو گی، تم نے اس کو گھر میں کیوں بلایا؟ ہم نے تو اس کو گھر سے نکال دیا تھا، مگر تم جیسی بے حیا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، جو گھر والوں کی غیر موجودگی میں ایک ملازم کو فون کر کے گھر بلا رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ منہ کالا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تائی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ شگفتہ نے جتنا شور مچا رکھا تھا، سبھی گھر والے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ شگفتہ نے زبیر کو صاف کہہ دیا کہ وہ مسکان کو اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت گھر سے نکالیں۔ میں اس بے شرم لڑکی کا وجود بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مسکان کو بازو سے پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی اور تایا، زبیر اور احمد، ان دونوں کی آنکھوں میں بھی غصہ اترا ہوا تھا، جبکہ ابراہیم اس ساری صورتحال پر ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تو بس بی بی جی کی کچھ کتابیں، بکواس بند کرو اپنی۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم کچھ کہتا، زبیر نے اس کو بھی ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اب تو بدنامی سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح کر دیا جائے اور ان دونوں کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ میں نے تو اس لڑکی کو بہت بار منع کیا تھا کہ وہ اس ملازم سے دور رہے، مگر اس کو تو یہ ملازم ہی ملا تھا اپنا اور ہمارا منہ کالا کرنے کے لیے۔ اب سے اس کا باپ مرا ہے، اس کو تو جیسے آزادی ملی ہوئی ہے۔ اس کو لگتا ہے جیسے کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ شگفتہ غصے سے بولے جا رہی تھیں۔ ابراہیم اور مسکان دونوں آنکھیں کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھر والے کیا قدم اٹھانے والے تھے۔ اگر تمہیں اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کا ذرا سا بھی پاس ہے تو ابھی اور اسی وقت اس کے ساتھ نکاح کر کے ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ تایا زبیر نے مسکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، مگر بڑے ابو، میں تو… تم نے سنا نہیں؟ تمہارے تایا نے تمہیں کیا کہا؟ کیا تمہیں اپنے باپ کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں، جو تم ابھی اپنی صفائیاں دے رہی ہو جب ہم نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے؟ تائی شگفتہ نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ابراہیم کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ ابراہیم کی کیفیت بھی مسکان سے مختلف نہیں تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی ابراہیم جس مقصد کے لیے اس گھر میں آیا تھا وہ تو پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے مسکان کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار تھا۔ اب دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں واپس مت آنا، ورنہ لوگ تمہارے مرے ہوئے باپ کو باتیں سنائیں گے۔ ان دونوں کے نکاح کے بعد زبیر نے ہاتھ پکڑ کر مسکان کو ابراہیم کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا تھا اور وہ سڑک پر کھڑی بہت دیر تک اس گھر کو دیکھتی رہی تھی جہاں اس کا سارا بچپن گزرا تھا۔ اتنی گمنامی کے بارے میں تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چلیں بی بی جی۔ جب کافی دیر تک مسکان اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تو ابراہیم نے خود ہی اس کو چلنے کے لیے کہا تھا اور وہ لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ابراہیم اسے لے کر ایک بوسیدہ سے فلیٹ میں آیا تھا۔ یہ کس کا فلیٹ ہے؟ مسکان حیران ہوئی تھی۔ وہ تو ایک عام سا ملازم تھا، تو پھر اس کے پاس یہ فلیٹ کیسے آیا؟ میں نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے، بس انہی سے خریدا ہے۔ لیکن بی بی جی آپ فکر مت کریں، مجھے اس شہر میں کچھ کام ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوگا میں آپ کو اپنے شہر سے اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ وہ مسکان کو تسلی دے رہا تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں تو اپنے بابا کی پراپرٹی کی نشانیاں ڈھونڈ رہی تھی، مگر بڑے ابو اور بڑی امی مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگا دیں گے، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابراہیم نے اسے تسلی دی تھی اور فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس کھانے پینے کا بہت سا سامان تھا۔ وہ سامان اس نے مسکان کے حوالے کیا تھا
कमरे के दूसरे कोने में जाकर फिर से कुछ कागज निकालकर उन पर लिखने लगा था। मगर मुस्कान को अब उसकी परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहा था या क्या लिख रहा था। वो तो इस क़यामत के बारे में सोच रही थी जो कुछ घंटे पहले उस पर गुजर चुकी थी। वो इब्राहिम के साथ इस फ्लैट में 1 हफ्ता रही, मगर इब्राहिम ने उसका हर तरह से ख्याल रखा था। 1 हफ्ते के बाद जब वो मुस्कान के पास आया तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था, एक खुशी थी जो मुस्कान ने महसूस की थी। चलें बीबी जी, अब मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। इस शहर में मेरा जो काम था वो खत्म हो गया, वो मुस्कान से कह रहा था। और मुस्कान खामोशी से उसके साथ चल पड़ी थी। उसको तो जैसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि इब्राहिम उसे कहाँ लेकर जा रहा था। मगर जब वो इब्राहिम के साथ एक बड़े से घर में दाखिल हुई तो पहली बार उसे इब्राहिम मशकूक सा लगा। ये किसका घर है? उसके लहजे में वाज़ेह खौफ था। मिसिज इब्राहिम, ये आपका ही घर है। इब्राहिम का लहजा एकदम से बदल गया। वो उस वक्त कोई मुलाजिम भी नहीं लग रहा था, बल्कि उसके लहजे से लग रहा था जैसे वो इस घर का मालिक है। और इब्राहिम, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये किसका घर है? घर के अंदर जाने के लिए वो तैयार ही नहीं थी। अब तो उसे इब्राहिम से भी डर लग रहा था। इस मुलाजिम पर तो उसको पहले से शक था कि वो बाकी सब मुलाजमों से अलग नजर आता था, मगर अब तो वो कुछ और ही लग रहा था। आप अंदर तो चलें, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उसके लहजे में एक ऐसा एतमाद था कि मुस्कान उसके साथ घर में दाखिल हो गई। आप मुझे जो समझती आई हैं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मुझे आपके घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए भेजा गया था, क्योंकि आपके ताया एक ब्लैक मार्केट में कुछ गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहे हैं और मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए थे। जब मुझे कोई और तरीका ना नजर आया तो मेरी एजेंसी ने मुझे आपके घर मुलाजिम बनाकर भेजा था ताकि मैं जुबैर पर नजर रख सकूं। और आज मैं वापस इसीलिए आ गया हूं क्योंकि मेरा काम हो गया है। मुझे वो सब सबूत मिल गए हैं जो मुझे चाहिए थे। तुम्हारा मतलब है कि मेरे बाबा भी इस काम में? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका तो ब्लैक मार्केट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। बल्कि जब उनको ये मालूम हुआ कि उनके बड़े भाई ब्लैक मार्केट में गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपने भाई के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए थी। तभी तो उनके भाई ने उनको। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बाबा को बड़े अब्बू ने? मुस्कान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम लिया था। मुस्कान का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखती रही, जैसे वो चाहती थी कि वो सब कुछ झूठ होता, एक गलत फहमी होता। मगर इब्राहिम की आंखों में जो सच था वो सब कुछ कह रहा था, तुम झूठ बोल रहे हो। वो चीख पड़ी। मेरे बाबा को कोई कैसे मार सकता था? वो बहुत अच्छे इंसान थे। ताया जुबैर, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा? इब्राहिम ने आहिस्ता से उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, उसके हाथ थाम लिए थे। मुझे अफसोस है लेकिन यही सच है। मुस्कान एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। इब्राहिम ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो पीछे हट गई। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इब्राहिम ने सर झुकाकर कदम पीछे हटा लिया था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। शायद हमारे निकाह का फैसला भी हमारे लिए बेहतर है। मुस्कान की सिसकियां आहिस्ता हुईं। उसने आंसू पूंछे इब्राहिम को देखकर कहने लगी, तुम कैसे जानते हो मेरे बाबा को? इससे पहले कि मुस्कान कुछ कहती, इब्राहिम ने कहना शुरू किया, तुम्हारे बाबा बहुत अरसे से जुबैर के मशकूक कारोबार पर नजर रखे हुए थे। जब उन्हें सबूत मिलने लगे, उन्होंने एक रिपोर्टर को इस बारे में सब कुछ बताया था और साथ ही कुछ सबूत भी दिए थे। लेकिन ये सब जुबैर को किसी न किसी जरिए से पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाबा को मना भी किया था, मगर तुम्हारे बाबा हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जुबैर को कहा था कि वो अदालत में उनके खिलाफ गवाही देंगे। इब्राहिम ने लम्हा भर को रुककर गहरी सांस ली और बस उसी दिन उनके खिलाफ फैसला हो गया। वो गाड़ी का हादसा जिसे सबने इत्तफाकिया समझा, दरअसल एक कत्ल था। मैंने इस हादसे की फोरेंसिक रिपोर्ट निकलवा ली है। गाड़ी की ब्रेक लाइन काट दी गई थी। मुस्कान की आंखें हैरत से फैल गईं। और ये सब तुम्हें कैसे मालूम होगा? मैं तुम्हारे घर आया ही इसी मिशन पर था। मुझे कुछ खुफिया फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स तलाश करने थे।
جو تمہارے بابا کے کمرے میں موجود تھے، مگر زبیر نے ان کو جانے کے 2 دن بعد ہی وہ کمرہ صاف کروا دیا۔ لیکن خوش قسمتی سے تمہارے بابا نے کچھ چیزیں اپنے اسٹڈی روم میں چھپا رکھی تھیں، جس تک پہنچنے میں مجھے وقت لگا۔ اور اب کیا ہوگا؟ مسکان نے بمشکل پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو، تمہاری گواہی، تمہاری سچائی، ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ زبیر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ مسکان کی آنکھوں میں اب ایک الگ روشنی تھی، غم کی جگہ غصہ لے چکا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، میں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ خاموش بے بس کمرے میں قید لڑکی اب بدل چکی تھی۔ اب ابراہیم اس کے ساتھ تھا۔ زبیر کو جب معلوم ہوا کہ مسکان اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو اس نے پہلا وار میڈیا پر کیا تھا۔ ٹی وی پر ایک انٹرویو میں اس نے مسکان کو ذہنی دباؤ کا شکار اور اپنے بھائی کی موت کا غم نہ سنبھال پانے والی بچی کہہ دیا تھا۔ لیکن مسکان نے بھی پلٹ کر ایک پریس کانفرنس کی جس میں اس نے بابا کے جمع کیے ہوئے سب ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دیے تھے۔ زبیر کے چہرے کا رنگ اس وقت زرد ہو گیا جب عدالت نے اس کے خلاف قتل، دھوکہ دہی اور غیر قانونی تجارت کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسے عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مسکان اس دن روئی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے، فتح کے تھے۔ اور اس روز ابراہیم نے سچ میں اس کے لیے شاعری کی تھی، کیونکہ اس نے مسکان سے ایک بار جھوٹ جو بولا تھا کہ وہ شاعری لکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔